کہ میاں محمد نواز شریف کے استقبالیہ کے سلسلے میں جو کچھ تیاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے محترم جناب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے زبیر صاحب، چیف کنوینر جناب بشیر میمن صاحب اور MNA کھیلداس کوہستانی صاحب، تو زبیر صاحب اور بشیر میمن صاحب آپ کو بریف کریں گے ہماری تیاری کے حوالے سے اور کل کی جو ہماری شیڈول ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جو آپ سوالات کرنا چاہیں تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد صاحب۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کل میڈیا بہت تعاون کر رہا ہے اور ہمیں بہت ضرورت بھی تھی۔ سب سے پہلے تو سب سے زبردست جو خبر ہے آج کی، اس کے حوالے سے سب آپ لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو مبارک کہ میاں محمد نواز شریف کو جو وہ ڈیو تھا ان کا بیل مل گئی ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ پوچھا جاتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا جب وہ قدم رکھیں گے پاکستان کی سرزمین پر تو وہ ایک آزاد پاکستانی سٹیزن ہوں گے۔ پہلے تو ان کو سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے 6 سال بلکہ 2017 سے لے کے آج تک جو بھی ان کو سزا، ان کو ایگزائل اور جیل اور وہ تمام صحبتیں انہوں نے برداشت کی، اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کورٹس کے لیے کہ جی ان کو 24 تک پروٹیکٹیو بیل دیں۔ تو سارا پاکستان خوش ہے اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے سٹارٹ یہیں سے کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے کے سلسلے میں سیٹرڈے کو دبئی سے چلیں گے وہ، یہاں سے قافلہ جو ہے کراچی سے شروع ہوگا، سندھ کا قافلہ، اور وہ 11 بجے اسمبل سٹی ریلوے اسٹیشن سے ظاہر سی بات ہے وہاں سے چلے گا، میڈیا بھی وہاں موجود ہوگا، ہم بات بھی کریں گے، اس کے بعد کینٹ میں رکے گا، اس کے بعد ڈرگ روڈ اسٹیشن پر، پھر اس کے بعد لانڈی اسٹیشن پر ہمارا ایک بڑا وہ ایک میڈیا انٹریکشن ہوگا، پریس کانفرنس ہوگی بلکہ، پھر اس کے بعد حیدرآباد اور تمام دوسرے شہر جو ہیں سندھ کے ہر جگہ سے، کراچی سے ایک ٹرین چلے گی اور دوسری ٹرین چلے گی حیدرآباد سے، جو کہ ظاہر ہے جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ان کو لے کے چلے گی۔ اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے اپنے ورکرز کو ایک سیٹسفائی رکھنے کے لیے، کیونکہ ناراض ہیں، کیونکہ لوگ اتنے آ گئے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے میاں نواز شریف کو ریسیو کرنے کے لیے۔ سو اب ہم ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو، چاہے وہ خواتین ہے، لیبر ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، MSF ہے، دوسرے مدر ونگ کے لوگ ہیں، منورٹیز ہیں، سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لمیٹڈ تعداد پہ ہی لوگ جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے بھر کے ٹرین جائے گی، لیکن اس میں بھی ایک کچھ نہ کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ میاں نواز شریف کی محبت ہے سندھ کے عوام کی طرف سے کہ ان کا سب کا دل کرتا ہے کہ جی وہ جائیں اور وہاں جا کے وہ کریں، اور اس کے علاوہ جو نہیں جا سکیں گے ٹرین میں وہ بائی روڈ بھی جائیں گے، تو وہ بھی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ بسوں میں جائیں یہاں سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ ایک بڑا جلسہ جو ہمارا ہوگا وہ جمعے کو کل رات 10 بجے تقریباً روڑی پر ہوگا، وہ جلسہ ہی ہوگا بالکل وہاں اسٹیشن پر، اور آپ دیکھیں گے اس کے جو امیجز آپ نے ہی کور کرنے وہ اتنے زبردست ہوں گے کہ احساس ہو جائے گا کہ سندھ کے عوام کو میاں نواز شریف سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے جس کے لیے ہم نے تو ایک بار پھر 11 بجے ہم نے سب کارکنان کو کہا ہے کہ کل سٹی ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں، اور پھر تھوڑے جوائن کریں گے کینٹ پر اور پھر ڈرگ روڈ پر اور پھر لانڈی پر۔ ہم مشکلات کم سے کم دینا چاہتے ہیں ہر ایک کو پورے سندھ میں، ایز مچ پاسبل جہاں بھی ہم گاڑی کھڑی کرتے، ٹرین کھڑی کرنے کا ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے، تاکہ کارکنان کو دور جا کے مشکل سے پھر نہ کرنا پڑے۔ سو یہ ایک پلان ہے۔ بشیر صاحب اس میں دوسرا میں ذرا ایڈ کر دوں، ایک ہمارا جو اجتماع ہوگا، جو جلسہ ہوگا یا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوگا یا تقاریر ہوں گی، وہ شہداد پور میں ہوگی پہلی کراچی کے بعد۔ کراچی ہو گیا، سٹی اسٹیشن ہو گیا اور لانڈی ہو گیا۔
फिर हम शहदादपुर में एक जो भी हमारे कारकुन वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमें पता है उनको नाराज़गी उनकी दूर करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद पटीदन ज़िला नौशहर फरोज। अच्छा, ये 2 जगहें होंगी जहाँ पे शायद मीडिया को कोई ज़ाहिर है हमें नाराज़ हैं लोग कि जी हम जाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रही सीट। अब ज़ाहिर है रेलवे की एक गुंजाइश है, रेलवे की एक गुंजाइश है और उस रेलवे की गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा रिएक्शन में मिलेगा, इतना ज़्यादा हमें रिस्पांस मिलेगा, रिएक्शन नहीं रिस्पांस मैं कहूँगा। और फिर उनको मना करने पे उस दिन भी आप लोग आए हुए थे तो आप लोगों ने देखा कि ये कारकुन जो है वो नाराज़ ही थे। अच्छा, आज मैं अपने घर पे बिठा के आया था, अभी मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा यार अब आज वाला वो नारेबाजी नहीं, आज कुछ नहीं करना, तुम जो है वो कहते हैं 750। भाई हमारे पास जगह नहीं है यार। अच्छा, हम करने को तैयार हैं, रेलवे के पास इंतज़ाम नहीं, और वो कहते हैं कि हमें जो है ना आप 4 दिन का नोटिस देंगे तो हम वहाँ से चलवाएंगे। पहले हमने उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके इंजन को ठीक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। स्पेशल ट्रेन हम 2 ही दे सकते हैं जो कि हम आपको दे चुके हैं। हमने अपने डीलक्स जो डब्बे थे जो हमारे एग्जीक्यूटिव क्लास के थे एयर कंडीशन, वो ख़त्म कर दिए और उनको 2 इकॉनमी में ट्रांसफ़र कर दिया। 21 डब्बों से ज़्यादा वो उठा नहीं सकती। 18 डब्बे हो गए, एक डाइनिंग कार हो गया, एक जनरेटर की हो गई जो बिजली चलाएगी। अच्छा, एक इंजन बताते खुद जो को खींच के ले जाएगा। 21 से ज़्यादा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ये रेलवे वाले हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने कहा चलो 21 हमें एक और ट्रेन दे दो, वो कहते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सॉरी। अब मुझे नहीं पता, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तकरीबन कितनी तादाद होगी। तो जो सिटिंग कैपेसिटी है 78 की है, सिटिंग और स्लीपिंग कैपेसिटी, उसमें 66 हैं बर्थ, 60 बर्थ हैं और बाकी सिंगल सीटें जो होती है साइड पे लगी हुई। लेकिन हमारे कारकुन कहते कि जी हम 100 बैठ जाएंगे। आज मुतालबा ये आया कि जी हम 120 अगर बैठे तो मैंने कहा भाई पॉसिबल नहीं है, 120 लोग खड़े होकर के लाहौर तक जा सकते हो, अक्ल करो कोई। छतों पे हम बिल्कुल सख्ती के साथ हमने ये मना किया है कि कोई छत पे नहीं चढ़ेगा, कोई छत पे चढ़ के नहीं जाएगा और इंशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ जाएंगे। लेकिन आज ही वो डिसिप्लिन जो है वो ज़ाहिर है वो कारकुन जज्बाती है, वो अपने कायद के लिए जज्बाती है उसको। अच्छा, वो कहता है अच्छा मैं खुद चला जाऊँगा। आज सुबह मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा अच्छा आप जगह नहीं दे रहे, हम खुद चले जाएंगे। आज वो एक पनो आकिल से हमारे दोस्त हैं, उनको हमने कहा था कि पनो आकिल स्टेशन पे आपको एक डब्बा दे दें। अब डब्बे बचे नहीं, तो मैंने लोगों को कहा कि उन्होंने कहा फिर आसरे में क्यों रखा, हम खुद जा रहे हैं। अच्छा, खुद जा रहे हैं और उसके बाद उसने कहा जी हम खुद चले जाएंगे। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि कितने लोग यहाँ से जाएंगे, तो हमारे साथ तो कम अज़ कम 3600 लोग होंगे दोनों ट्रेनों में, और बाकी कितने लोग बाय रोड वहाँ पहुँचते हैं इसका मैं कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ मोर देन 8,000 to 10,000 पीपल जो यहाँ से जाएंगे, बसों में जाएंगे। 11,000 रजिस्टर्ड है, 11,000 तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, बाकी हमने लिस्ट लेना बंद कर दी। साहब एक दो चीज़ में और बता दूँ फिर। जी सर, मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ सियासी बात। जो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून ना कराची में नजर आती है ना सिंध में, हमारे 1 हफ्ता की मोबिलाइजेशन से आज सिंध के कोने कोने से चीखें भी निकल रही हैं और नारे भी। नारे हमारे कारकुन, हमारे हिमायती मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले लगा रहे हैं, और चीखें वो उनकी निकल रही है जो कहते थे कि नवाज शरीफ तो है ही नहीं सिंध में। तो आज सिंध के चप्पे चप्पे में, हर शहर हर कस्बे में आप शक्कर से शुरू हो जाए, पूरा शहर सजा है, हर रोज रैली है। आप कराची आ जाएं, हैदराबाद जाएं, मिठियारी जाएं, शहदादपुर जाएं, तो आज सिंध कह रहा है कि ये सिंध सूबा नवाज शरीफ का है।
تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، ایک سیاسی بات کرنا چاہ رہا تھا میں، کہ جو کہتے تھے کہاں ہے نواز شریف، آج وہ جا کے آنکھ کھول کے دیکھیں نواز شریف ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سندھ کا کوئی ضلع، کوئی تحصیل، آپ کے کورسپونڈنٹ ہوں گے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھ لیں کوئی ایسا ہے جہاں پہ ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو۔ کل ریلی نکلی نواب شاہ میں، کل ریلی نکلی خیرپور میں، کل ریلی نکلی سکھر میں، کل ریلی نکلی کراچی میں۔ اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا فلسطین کے حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ریلیاں نکل رہی ہیں، چھوٹی ریلیاں، بڑی ریلیاں، مطلب ظاہر ہے جتنے جس کے وسائل ہیں وہ بیچارہ خود نکال رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو کارکن ہیں، آپ یہ سوچیں 15 سال سے وہ ایک حکومت جو بھی ہو، لیکن مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی نا، نہ نون لیگ کوئی اتحادی تھی، تو اس کے باوجود بھی یہ جوش و جذبہ 11,000 ہو گئے۔ نہیں سر، نہیں، اس کے بعد وہ میں نے اپلیکیشن بند کر دی نا، اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی ساری۔ اچھا میں کہا میں کیوں قصور لوں 11,000 لوگوں کی ہوگی، اس کے بعد میں نے سر یہ پرسوں بند کر چکا ہوں، یہ رجسٹرڈ، یہ سر نہیں ہے، اس کے بعد تو ہم نے لینا بند کر ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے بھی کچھ کھیلداز ساتھ میں بھی بات کرنی ہے جی۔ پولیٹیکل، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں زور سے بول۔ کہ ہمارے سابق اتحادی ہیں اور میرے دل میں اس کے لیے احترام ہے کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، میں کارکن ہوں۔ میں بلاول بھٹو صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ سندھ میں بیٹھ کے ہماری قیادت کو یہ بول رہے تھے کہ پنجاب میں مجھے پینافلیکس نظر نہیں آ رہا، کیمپین نظر نہیں آ رہی، تو بلاول صاحب اگر کل کسی جیالوں کو بھیج کے کراچی کے یہ منظر ضرور دیکھ لینا، یا ہم آپ کو ویڈیو واٹس اپ کر دیں گے کہ سندھ میں کس طرح مسلم لیگ نون متحرک ہوئی ہے۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا امید کی محور نواز شریف ہے، تو سب لوگ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، اور انشاءاللہ وہ دن 2 دن کے بعد آنے والا ہے۔ جی جی چیئرمین راؤ برداری نے یہ آپ پر الزام لگایا، اور ان سے دعویٰ یہ ہے کہ ریاست کی طاقت سے، ریاست کے زور سے میاں نواز شریف واپس آ رہا ہے، ریاست ان کے استقبال کا انتظام کر رہی ہے، ریاست سے مراد یقینی طور پر ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ جی، کیوں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی اور ریاست کی مدد؟ آج کس نے ان کو بیل گرانٹ کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کی ہے، کورٹ نے کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے۔ سو جو قانونی طریقہ ہے اسی کو اپنایا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ زبردستی تو نہیں ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، ہم کوئی ایسے کوئی غلط کام ہم نے کیا ہے، ہم سیاست کر رہے ہیں، میاں نواز شریف سیاست کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک جو طریقہ کار تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے، اور قانونی طور پر میاں نواز شریف واپس آئیں گے۔ سو اسٹیبلشمنٹ بالکل ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے if we are the most popular political party in the country and انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہوں نے ابھی مجھے یاد دلایا تھا کان میں کہ یہ ضرور ہم بلاول صاحب کا ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے مد مقابل ہوں گے، اور پنجاب میں تو کوئی وہ نہیں ہے، میرا خیال ہے اس طرح سے بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہم جو ہے سندھ میں ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے، اتنا بھرپور کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سازی جب بنانے کا وقت آئے گا تو پاکستان مسلم لیگ آگے ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں آ رہے، ایک ڈیل ہو چکی ہے اور ڈیل کر کے وہ آ رہے ہیں، اور اس میں وہ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے اکیلے ہی ڈیل کر لی اور وہ پیچھے رہ وہ گئے۔ جن سے وہ ریفرنس کر رہے ہیں، جس کو وہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل کیا، تو میرا خیال ہے ان سے جا کے بات کریں۔ ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی تو عوام پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو 2017 میں ڈسکوالیفائی نہ ہوتے، جو اب سب اس وقت یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ 2017 میں ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، کورٹس نے دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا تھا۔ تو اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے ڈسکوالیفائی بھی نہ ہوتے، جیل بھی نہ جاتے، اور 2018 کا الیکشن بھی نہ ہارتے۔ تو میرا خیال ہے ہم وہ ڈیلوں ویلوں کے چکر میں بہت دور آ اور چکے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو عرض کروں، کل جو ہماری ریلی تھی اس کے گواہ آپ لوگ سارے ہیں، گواہ آپ سارے ہیں، کارکن تھے، کون تھا؟ کارکن تھے نا؟ یہاں اشارہ نہیں کریں۔
नहीं, मैं कह रहा हूँ कारकुन थे ना। अच्छा, मैं तो अपनी तरफ कह रहा हूँ, कारकुन थे या हम थे, चले इस तरह बोल लेता हूँ। इस तरह बोल। अच्छा, अगर मेरी बात सुने, अगर ये अगर गैर इरादी तौर पे हो गया तो मैं कोई बर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो भाई वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे, हमारे लिए डेली। आदि पूछो। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। हम उस वक्त भी कहते थे कि हम सख्त फैसले करने के लिए तैयार हैं, चाहे उससे हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो। ये हमारी स्टेटमेंट थी। IMF का जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ था वो जून 30 को तकरीबन 12 बजे से पहले हुआ था, जो डेडलाइन थी। उसके जो मुश्किल असरात थे, जो फैसले थे, चाहे वो बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, चाहे पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है मईशत में ख़राबी भी आनी थी, लोगों पर बुरा असर भी होना था, जाहिर है महंगाई की सूरत में। लेकिन उसके पॉजिटिव असरात आहिस्ता आहिस्ता ही आने थे, एकदम से तो नहीं आते। आज फैसला आपने किया, दूसरे दिन से महंगाई नहीं कम होगी। हम जहां हम क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है, इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और उस सिलसिले को आगे लेके गए हैं। और बहुत मुश्किल होता है इतना पॉजिटिव मईशत में चेंज लाने का, वो हम बिल्कुल क्रेडिट देते हैं। लेकिन अगर हमने उस वक्त मुश्किल फैसले ना किए होते तो आज वो फ़ायदा ना होता। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट चांडियों को बोलने दे, फिर आप जब आप इलेक्शन में जाएंगे, लाजमी आपका कोई तो सियासी हरीफ होगा, आप लिखेंगे तो बाकी में नहीं जाएंगे इलेक्शन में, तो आपका सियासी हरीफ नंबर 1 स्टेट है, नंबर 2 पीपल्स पार्टी है या इमरान खान? जो मैं एक मिनट, ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी लड़ाई थी, ना कोई मोहब्बत है। वो एक इदारा है, सियासी जमात है। सियासी जमात के हरीफ वो सारे लोग नंबर 1 है जो हमारे मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। एवरीवन, जो भी हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे वो हमारे अर्च राइवल होंगे। हाँ, इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत साजी का फेज आए, उसमें शायद हम किसी से मुत्तहद करें। ना जुडिशरी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे मद्दे मुकाबले नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरी बात सुने, ये मुस्तकबिल की बातें हैं। आप वो बात पूछ रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। जब होगा तो वो देख लेंगे। लेकिन मैं पहले दिन आपको कहता था, पहले दिन आपको याद होगा, ये चांडियो साहब ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उसको कहा था जद्दों मियाँ आएगा लग पता जाएगा। राणा साहब, अभी तो वो आ रहा है, आन दो नू, फिर देखना क्या होता है। सिंध के गली गली कूचे कूचे, कराची की गली गली कूचे कूचे, हर गांव से, हर मोहल्ले से, कच्ची आबादी से, बड़े शहरों से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह मियाँ साहब का इस्तकबाल होता है। इस्तकबाल का तो मुझे मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। साथी जवाब दे देंगे। अच्छा, वैसे साहब आपने शुरू में कहा था, एक शेड्यूल बता रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ रुकेगी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या पाकिस्तान रेलवे आपकी जो ट्रेन है उसके मुताबिक कोई ट्रैक खाली रखेगी? कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी रुकती नहीं है। बड़ा मुख्तलिफ, एक बड़ा सिंपल सा है। दूसरा सा ये बता दिए कि लाहौर में कितनी देर का स्टे है आपकी? अच्छा, एक तो पहली बात यह है कि हम ट्रेन का पूरा खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं और हम वो ट्रेन एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ के लिए। ये कोई नॉर्मल ट्रेन तो नहीं जा रही लाहौर, तो हम चढ़ जाएंगे उसमें और हम अपनी मर्जी से उसको रुकवा लें। जाहिर सी बात है, जब सारी ट्रेन को आप बुक करते हैं, ये दुनिया भर में है, कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हम जितना नॉर्मल उनका खर्चा होता है उसके हिसाब से ही उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। लाहौर पे 21 तारीख को वो पहुँचेगी, यानी कि हफ्ते की दोपहर को, तो 1-2 बजे, और रात को जब जलसा ख़त्म होगा तो उधर से वो वापस 12 बजे के, तकरीबन रात के 12 बजे वापस चलेगी और कराची तक आएगी, रास्ते में छोड़ती भी आएगी जहाँ भी। मेरा सवाल ये है कि चाय तैयार है। सवाल हमें करना चाहिए सर। आपने जो बात की, तो मीरू खान की कोर्स तो है नहीं, जिसको साइड पे लगा दिया जाएगा, ट्रैक पे खड़ी होगी, तो आपकी इस्तकबालिया एक्टिविटी की वजह से दूसरे मुसाफिर किसी ट्रेन को अफेक्ट नहीं, एक मिनट,
जब स्पेशल ट्रेन होती है ना, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन पे हमने उनको स्टॉप्स बताए हैं, कितनी देर वो स्टॉप करेगा, सारा शेड्यूल है, उसके सारा शेड्यूल्ड है, और वो देते हैं, हम हमको शेड्यूल आप देते हैं। कहेंगे अभी आपको दे। अच्छा, आपको भी नहीं सुने। अच्छा, उसके बाद जो बदामी बाग का स्टेशन है, उधर जाकर के हम अपनी ट्रेन को खड़ा करेंगे, उसके बाद वो जाएगी शंकर। एक मैं स्टेटमेंट दे दूं सर स्टेटमेंट। अच्छा, मैं बता देता हूँ पहले इस जवाब का। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत हिस्टोरिक ओकेजन है, इसको हिस्टोरिक ही रहने दें। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये कोई ये तो नहीं कि हम यहाँ से सैर करने जा रहे हैं शालीमार। खालिद भाई चाय के बाद ट्रेन का बदामी बाग पे जंक्शन मौजूद है, वहाँ पे साइड पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप अगर ट्रेन खड़ी कर देंगे, कल बताएंगे वो। जो ट्रेन किसी को इसका सिंपल सा आंसर है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसी को कोई इफेक्ट एक मिनट, एक खातून से ले लें यार सवाल, एक खातून से। जी बेटा, एक खातून जी बेटा। ये बता देगा कि मियां नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दी हुई है इलेक्शन की, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो करा दिए जाएंगे। हल्का बंदियाँ भी जो है 30 नवंबर तक फाइनल हो जाएंगी। तो अब मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर लिए चाहिए जनवरी के आखिर? मुस्लिम लीग का कभी मुस्लिम लीग ने डिमांड नहीं किया था डिले होने, कभी भी नहीं डिमांड किया था। ये तासुर के मुस्लिम लीग इलेक्शन नहीं चाहती है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हल्का बंदी का जो भी प्रोसेस है वो रन करना है। उन्होंने पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया। खुद उन्होंने ऐलान किया कि इसके बेसिस पर वो कह सकते हैं कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इलेक्शंस होंगे। अब अक्टूबर के आखिर तक उनके पास फाइनलाइज हो जाएगा जो भी जिनके कंसर्न्स थे। तो हम तो समझते हैं कि जल्द से जल्द हो। और मियां नवाज शरीफ ये जो 21 तारीख की शाम को जलसा कर रहे हैं, वो हमारी इलेक्शन कैंपेन का किक ऑफ है, और किसी पार्टी ने अभी तक शुरू नहीं किया। हम तो बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं और इस मोमेंटम को जारी रखना चाहते हैं। जारी। अच्छा, दूसरा मेरी बात सुने, मेरी बात मेरी बात सुने। वो रेल वाले फिर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं उस ट्रेन को। अच्छा, फिर एक साथ में जिस तरह हम बदामी बाग जा रहे हैं, भाई आप रेल आप एक यार वी आर बीइंग डिफेंसिव। बात सुने, हमारी हुकूमत नहीं है, ना प्रोविंशियल हुकूमत है, ना रेलवे हमारे अंडर आती है। सो हमने रेलवे को अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, उन्होंने हमें बताया इतना खर्चा है, हमने कहा हम ठीक है जो भी नेगोशिएट करके। अच्छा, रेलवे हमारे अंडर नहीं आती है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपको अच्छा, दूसरा सर एक मिनट, सुने आप भाई। अच्छा आप हमसे सियासी बात करें, ना करें। जुबैर साहब ने कहा आप अच्छा नहीं जुबैर साहब ने कहा ना कि मीनारे पाकिस्तान में हमारे सियासी पहले जलसे का आगाज हो रहा है 4 बजे। अच्छा, मेरी आप लोगों ने कब मुतालबा किया कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे? मेरी